मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतियस्तनया सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीकुलं प्रणमामि मूर्ध्नाभूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पर अङ्कुशमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यदि सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्तेन यः विभाष्येन यदन्मया सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीनां यथात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दघोरादिभौ मुट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः கோலேஷ தேவாதிபானே திருவருண்மால் சேன முதலி ஷடகோபநாதமணி ஸ்ரீருய்ய குண்டாரமணக்கா நம்பி சந்தாமாளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கண்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் குருகேசர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடைய நம்பிள்ளை இவரிடத்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவருளாருத்தம் திருவடியூன்ய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹசிரஜாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யாம் திராவிட வேதசாகரம் திருவிழது நாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பருவனல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தாடியனே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குரோர் பேணும் இனத்தார எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறவிலேன் என்ற ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றே. ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வாந்தேளும் ஜோலை முதலரங்கர் வெண்பாள் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமம் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாயி தொக்கியலும் ஓள் வினையும் வாழ் வினையும் போதும் குருகயர்கோன் யாழினிசை வேதத்தில் மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. 561 1-4-3 மூன்றாம் பாட்டு. நாகனை திருமணி. அகல்வதுவோ என்றா போலே சொல்லுகிற பக்தி பாதங்கள் நமக்கு தெரியாது. அவசியம் அனுபோக்தவ்யம் என்று சொல்லுகிறபடியே அனுபவித்தே அறவேணும் என்று ஈஸ்வராபிப்பிராயமாக கொண்டு நான் பண்ணின பாபமேயோ அனுபவித்தாலும் ஆளாதது என்று சொல்லுங்கோ என்று சில ಅನ್ನಂಗಳೇ இருக்கிறாள். ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಕೋಗಿಲೆ ಒಡನೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಕೋಗಿಲೆ ಗಂಡು ಕೋಗಿಲೆ ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಣು ಕೋಗಿಲೆ ಹೇಳಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದೀಯ ಅದನ್ನ, ವೇದನೆಯಿಂದ ನೀನು ಕೂಗುವ ಕೂಗು, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ನಾಯಕ ನನ್ನಿಂದ ಈ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಸಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನ விதியினால் பெடை மணக்கும் மென்னடைய அன்னங்காள் மதியினால் குரல் மானாய் உலகெறிந்த கள்வர்க்கு மதியிலேன் வல்வினையே மாளாதோவென்னு ஒருத்தி மதியெல்லாம் ஒள்கலங்கி மயங்குமால் ಎನ್ನೀರೇ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ವಿಧಿಯಿನಾಲ್ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಪೆಡೈ ಮಣಕ್ಕುಂ ಸ್ತ್ರೀ ಪಕ್ಷಿಯ ಸಂಘವನ್ನ ಪಡೆದು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಲ್ನಡೆಯ ಮೃದು ಗಮನವುಳ್ಳಂತಹ ಅಣ್ಣಂಗಾಳ್ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳೇ. ಏನು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೊತೆನಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು.
ರಾಮನಿಗೆ ಪಂಪಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಇದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೂತಿವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಅದು ಇವನ ವಿರಹ ವೇದನೆಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳೇ ಮದಿಯಿನಾಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಕುರಳ್ಮಾಣಾಯ್ ವಾಮನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಉಲಹು ಇರಂದ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದಂತಹ ಕಳ್ವರ್ಕ್ ಕಪಟ ವೇಷವುಳ್ಳಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮದಿಯಿಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ವಲ್ವಿನಯೇ ವಿನಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ, ವಿನಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಪಾಪ ಮಾತ್ರವೋ ಮಾಡಾದು ಮುಗಿಯದ್ದು. ಓ ಎಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವರುತ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಒಬ್ಬಳು ಮದಿಯೆல்லாம் ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಳ್ಕಲಂಗಿ ಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮಯಂಗ್ ಮೋಹಾವಿಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎನ್ನೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಮೆಸೇಜಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಮೊದಲು ನಾರೈ ಪಕ್ಷಿ, ಆಮೇಲೆ ಕುಯಿಲ್, ಈಗ ಅನ್ನಂಗಳ್. ಮೂರನೇ ಪಾರ್ಶ್ವರ ಅಹಲ್ವದ್ವೋ ಎಂಬಂತೆ ಹೇಳುವ ಭಕ್ತಿವಾದಿಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯವೋ. ಅವಶ್ಯಂ ಅನುಭೋಕ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಕಳಿಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈಶ್ವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಮಾತ್ರವ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ತೀರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾಳೆ. ಹರೇಣಾಪಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಂ ಅನುಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು. ನನಗೆ ಈ ವಿರಹದ ವೇದನೆ ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ತೀವ್ರವಾದ ಪಾಪ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅಂತ. ಈಡ್ விதியினால் நீங்கள் சாஸ்திரம் சொல்லுகிறபடியே கலக்கையாலே பிரிவின்னியே இருந்திஹோள். இவனடைவு கெட கலக்க இரே எனக்கு பிரிவு வந்தது என்கிறாள். உங்களுடைய பாக்கியத்தாலே எண்ணுதல், என்னுடைய பாக்கியத்தாலே எண்ணுதல். அபிமத சம்ஸ்லேஷம் புண்ணியபலம், அபிமத விஸ்லேஷம் பாபலம். தங்களுடைய சுகத்தாலே அன்றியே இவை சேர விருக்கிற இருப்பு இவள் பாக்கியமாகுமாம். பெருமாள் பிராட்டியை பிரிந்து கடலும் மலையும் அரித்து கொண்டு வாரா நிற்கச் செய்த ராஜ்யதாரங்களை இழந்த மகாராஜரை கண்டு அவர் குறை தீர்த்த பின்பிரே தம் இளவில் நெஞ்சு சென்னது அங்கனன்னிக்கே இவை குறுவைத்திருக்கிற இதுதான் இவள் காரியமாயிருக்குமிரே. நீர்மை உடையார்க்கு தந்தாமிளவிலும் பிறருடைய இளவிரே நெஞ்சில் முரற்படுவது பெடை மணக்கும் பேடையோட கலக்கும் பேடையினுடைய கருத்தறிந்து ಅತ್ತೈ ಒಪ್ಪಿಕ್ಕ. ವಿಧಿಯಿனால் ನೀವುಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವಂತೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವುದರಿಂದ ಅಗಲಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಇವನಾದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಮ ತಪ್ಪಿ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹದಿಂದ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವುದೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷ ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಬಗೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈ ಹಿರಿಯರು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಜಾತಕಾನುಕೂಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಮತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದ್ರದು ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹ. ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಗಳು. ಅವನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಇದು ಹಾಗಂತ ಏನ್ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಶಕುಂತಲೆ ದುಷ್ಯಂತರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಈ ಭಾವ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಗವಂತಂದೇ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಏನು ಕಣ್ವರ್ಗೆ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹದಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಂದೇಶ ಇದೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ, ಈ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಿ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹದಿಂದ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷ ಬಂದದ್ದು ಎಂತಾಳೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವ, ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಶ್ಲೇಷವು ಪುಣ್ಯ ಫಲ, ಅದರ ವಿಶ್ಲೇಷ ಪಾಪ ಫಲ. ತಮ್ಮಗಳ ಸುಕೃತದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇವು ಸೇರಿ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯೋ ಇವಳ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವರದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ.
ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಪುತ್ರ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ, ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ವಿತ್ತ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ ಅಂತ. ಏನು ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ನಾ ಹೇಳದಂತೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯೋಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ನನಗೂ ಪ್ರಿಯಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ಇವಿಬ್ರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ವೋ ಅವಾಗ 25 ಅಲ್ಲ 40 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ಇವ್ರ ಈ ಕಡೆ ಮುಖ ಹೋಗಿ ಡೈವರ್ಸ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. 40 ವರ್ಷ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗೆಂತ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇದೆಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇನೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರೀಸ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು, ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವಿಬ್ರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಕಡೆಯ ತನಕ ಇದ್ದು ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಸಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಕೇಕ್ ತಂದು ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀನ್ ಇಡ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತೆ. ಇನ್ನು ಸುಕೃತಶಾಲಿಗಳಾದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಶರೀರ ಬಿಡುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ಹೊರಟು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೋ ಇದ್ರಲ್ಲೋ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲೋ. ಈಗ ಹೋದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಡ ಹೋದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಉಂಟಾಗೋದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ. ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನಗಲಿ ಕಡಲನ್ನ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಹ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸುಗ್ರೀವ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಕಂಡು ಅವರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ತಾನೇ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳು ಯಾವ ನ್ಯೂನತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಳ ಕೆಲಸ ಕೈಗೂಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೌಶೀಲ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಇತರರ ಕಷ್ಟವೇ ಅಲ್ವೇ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟೋದು. ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ, ಇದು ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಸುಗ್ರೀವನ ದುಃಖ ವಿರಹವನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ. ಎಡೈಮಣಕ್ಕೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪಕ್ಷಿಯೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ ಪಕ್ಷಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿತು ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸೋದು. ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ನಾನು ಬೇರೆ ನೀನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಪತ್ನಿಯನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ನಾನೇ ನಿಂದಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈಡು ಮೆನ್ನಡೆಯ ಅನ್ನಂಗಾಳ್ ಇವನ್ನ ನಡೆಕೊಂಡೋ ಎನ್ ಕಾರ್ಯಂ ಶಯ್ಯಪ್ಪು ಹಿರದು. மென்னடைய அன்னங்காள் சா பிரஸ்கலந்தி என்னுமா போல இளைய பெருமாளுடைய ஜாகோஷம் செவிப்பட்ட அனந்தரம் மதுபானத்தாலே வந்த கலக்கம் முந்தெழிந்து கழுத்தில் மாலையை யுமறுத்துப்பட்டு இச்சீத்திரத்துக்கு நாம் முன்னிற்க வண்ணாது என்று தாரையை புறப்படவிட அவள் கலவியால் உண்டான பாரவசியம் அடங்கலும் நடையிலே தோத்த புறப்பட்டா போலே இரான் இன்னதாயிற்று. இவத்தின் நடையும் இளைய பெருமாளுடைய திரு உள்ளத்தில் சிவிட்டு தாலியை இட்டு அற்ற வேண்டித்து காணும். சா ஒரு கலவியும் பிரிவும் வேண்டாதபடியான நடையழகை உடையவள் பிரஸ்கலந்தி சம்ஸ்லேஷத்தால் உண்டான துவளிச்சாலே தடுமாறி அடிமேல் அடியாக இட்டு வந்தாள். மதவிஹ்வலாட்சி மதுபாதாதிகளாலே தழுத்த நோக்கை உடையளா இருந்தாள். பிரலம்ப காஞ்சி குண ஹேமசூத்ரா அரை நூல் வடம் இழப்புண்டு வரும்படி படுக்கையில் இடந்தபடியே பேணாதே வந்தாள். சலக்ஷ்மணா சம்போக சின்னங்கள் காணலாம் படி வந்தாள். லக்ஷ்மண சந்நிதானம் ஜகாம தாய்க்கு ஒழிப்பதுண்டோ என்று புறப்பட்டு வந்தாள். தாரையானவள் இளைய பெருமாள் திருவள்ளத்தில் சிவிக்கு எத்தாலே யாற்றலாம் என்று மகாராஜரும் திருவடியுமாக விசாரித்து வேறொன்றால் அச்சுதம் அல்ல தாரையை இட்டாற்ற வேணும் என்ற தாரையை வரவிட்டார்கள்.
நமிதாங்க எஷ்டி புரகுபதத்திலே வளைந்தவை நிமிர்க்க போலே இத்துவழ்ச்சி நிரூபகம் இவளுக்கென்று தோத்தும்படி இருந்தாள். அப்படிப்பட்ட நடைகளாலே அவரை துவக்கி காரியம் கொள்ளவற்றியம் என்றிருக்கிறாள். மதியினால் அவர் சால தூரதர்ஷிகள் கிழிகோள் ராவணனைப் போலே தலையறுத்து விடவண்ணாதபடி ஔதாரியம் என்னொரு குணலேசத்தை ஏறிட்டுக் கொண்டு இருந்தான். இந்திரன் ராஜத்தை இழந்து நின்றான். இரண்டுக்கும் அவிருத்தமாக செய்யலாவது என்று கோசகச பிரதாதாரம் என்கிறபடியே கொடுத்து வளர்ந்த கையை கொண்டு நீரேத்து அவனுக்கு கொடுத்த விரகற்கு குரல் கோடியை காணியாக்கினா போல பெரிய வடிக வளகை கண்ணாலே முகந்து அனுபவிக்கலாம்படி சிறுக்கின்னபடி மானாய் உண்டு என்றிட்ட போதோடு இல்லை என்று தள்ளிக்க தவளை தப்போதோடு தள்ளிக்க தவடைத்த போதோடு வாசியர முகம் மலர்ந்து போம்படி இறப்பிலே தழும்பேறின வடிவை உடையனானபடி உலகிறந்த தன் சங்கல்பத்தாலே உண்டாக்கின லோகத்தை கொள்வான் நான் என்றிருந்த கள்வர் வஞ்சகர்க்கு என்று திருமாலை ஆண்டான் நிர்வகிக்கும்படி எம்பெருமானார் ஒன்றை நினைத்து ஒன்றை செய்தவர்க்கு என் அருளி செய்வர். மகாபலியை வஞ்சித்ததும் என்னை வசீகரிக்கைக்காக கீழ்தான் பெருநிலங்கடந்த நல்லடி போது என்றே ஆசைப்பட்டதும் உலகங்கொண்ட வடியன் அறிவரு மீனி மாயத்தன் ஆகிலும் கொடிய என் நெஞ்சம் அவனென்றே கிடக்கும் என்றும் அன்றொரு கால் வையமளந்த பிரான் வாரான் என்றொரு கால் சொல்லாதுலகு என்னுமிரே இவர் கிடப்பது. திருமங்கை ஆழ்வாரும் முன்னங்குருளுருவாய் மூவடி மண் கொண்டளந்த மன்னன் செறிதைக்கே மாலாகி பொன் பயந்தேன் என்று இவர்கள் எல்லாரும் ಈಡುಪಡುವುದು ಇಚ್ಛೆಯಿಲುಕ್ಕಿರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಮೆನ್ನಡೆಯ ಅಣ್ಣಂಗಾಳ್ ಈ ಹಂಸ ಗಮನದಿಂದಲೋ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ತೊಡಗೋದು. ಸಾ ಪ್ರಸ್ಕಲಂತಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಘೋಷವು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಮಧುಪಾನದಿಂದ ಮೊದ್ದ ಮೋಹವೂ ತಿಳಿದೆದ್ದು ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿ ಈ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಎಂದು ತಾರೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡೋದು. ವಾಲಿ ವಧೆ ಆಯ್ತು. ತಾರೆಯ ಪತ್ನಿ ರುಮೆ ಪುನಃ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು. ಈಗ ತಾರಿ ವಧೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾರೆಯು ಇವನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವನ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದ, ಮಳೆಗಾಲ ಬೇರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಗುಹೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಪಂಪಾ ತೀರದಲ್ಲಿ. ಇವನು ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದವನು ಏನೋ ಪಾನ ಮತ್ತನಾಗಿ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ತಲ್ಲಿನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮನಿಗೆ ವಿರಹ ವೇದನೆ ತೀವ್ರವಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಅವನು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೋಪನೇನೋ ನಟನೆಗಳೇ ತಾನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಗ್ರೀವ, ಅಯ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಬಾ. ನನ್ನ ಬಾಣದ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ವಾಲಿಗೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ದುಃಖ ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಭೋಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಜನಾಗಿ ಏನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ರಾಜಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಸದಾ ಬರೀ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಬೇಸರದಿಂದ ರಾಮ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನೋ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೊದ್ಲೇ ಶೀಘ್ರಕೋಪಿ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಕೋಪ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭೂಮಿ ನಡುಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ. ಆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾರು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೋಪ. ಅವಾಗ ಮಧುಪಾನದಿಂದ ಮತ್ತನಾಗಿದ್ದವನು ಮೋಹವು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದಂತ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿ ಈ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಸುಗ್ರೀವ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತಾರೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಅವಳು ಸಂಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪಾರವಶ್ಯವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತೆ ಹೊರಟಂತೆ ಇರುವುದು ಈ ಹಂಸಗಳ ನಡೆ. ಆ ಇವಳು ತಾರೆ ನಡೆದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಂಸಗಳು ನಡೆದಂತೆ ಬಂದಂತವಳು ಹಂಸ ಗಮನೆಯಾಗಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿನ ಕೋಪವನ್ನ
ಸುಗ್ರೀವನು ತಾರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಶಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕೋಪದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಅವನು ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಏನು ಅವನಿಗೆ 4 ಬಿಗಿದು ಬಿಟ್ಟು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೋ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆತಂಕ. ಇವನು ನಗರ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ, ಸೀದಾ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಅವನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲೇ ಅವನ ಕೋಪದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಕೋಪವೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ತಲೆ ಗೆದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾರೆಯನ್ನ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಅಂತಃಕರದಲ್ಲಿನ ಕೋಪವನ್ನ ಸುಗ್ರೀವ ತಾರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಶಮನ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಒಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷವಾಗಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷವಾಗಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದಂತಹ ನಡಗೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನುಳ್ಳವಳು. ಪ್ರಸ್ಕಲಂತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆನಂದದಿಂದ ತಡವರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಲು. ಮದವಿಕ್ವಲಾಕ್ಷಿ ಮಧುಪಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಚಿಗಿದಗೊಂಡ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ಲು. ಪ್ರಲಂಬ ಕಾಂಚಿ ಗುಣ ಹೇಮಸೂತ್ರ ಅಲಂಕಾರದ ಚಿನ್ನದ ಉಡಿದಾರ ಕಿತ್ತು ತೊಂಗುತ್ತಿರಲು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೈನಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೇ ಬಂದಳು. ಒಂದೇನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ತಾರೇನು ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಉಡಿದಾರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಕಟಿಸೂತ್ರ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಉದರದ ಸಂಬಂಧವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಬರೀ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಶರೀರ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅಪರ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಭಯದಿಂದ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತ್ರನೂ ಇದ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಜನಿವಾರ ಕಟಿಸೂತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ. ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ದತ್ವತೆ ಸ್ವಾಹ ದಂತಗಾಯ ಸ್ವಾಹ ಇತಿ ಶರೀರ ಹೋಮಾಂ ಜುಹೋತಿ, ಶುದ್ಧವಾದಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾರೆ ಅಲಂಕಾರದ ಚಿನ್ನದ ಉಡಿದಾರ ಕಿತ್ತು ತೊಂಗುತ್ತಿರಲು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದ್ಲು. ಸಲಕ್ಷಣ ಸಂಭೋಗ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಬಹುದಾದಂತೆ ಬಂದಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸನ್ನಿಧಾನಂ ಜಗಾಮ, ತಾಯಿಗೆ ಮನಸತಕ್ಕದುಂಟೋ ಎಂದು ಹೊರಟು ಬಂದಳು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಲಗಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ದೀಪವನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯರು ಅವರಿಬ್ರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೇನು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಗ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿ ಮಗನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗನ ಕೋಪನಂತೆ. ಏನು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ತಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಬಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಈಗ ಈ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇತ್ತು. 1 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವಳು, ಅವರವರ ಪತ್ನಿ ದ್ರೌಪದಿ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವರ ಅಂತರಂಗದ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು. ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಿಂಕೆ ತನ್ನ ಇದನ್ನ ಅರಣಿಯನ್ನ ಕತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಕೊಂಬಿಗೆ ಸಿಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಮರಕ್ ನೇತಾಕಿದ್ದ ಅರಣಿನ, ಅದು ಕ್ರೋಲನ್ ಹಿಂಗಂತ ತಲೆ ಹಿಂಗಂತೂ ಕೊಂಬಿಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡೋಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಅರಣಿ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವೆರಡು ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅರ್ಜುನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀನು ನನ್ಗ ಆ ಜಿಂಕೆಯಿಂದ ಅರಣಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡು, ನನ್ನ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜನ ಅಂತರಂಗದ ರೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಇವರಿಬ್ರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಳು ಪತ್ನಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಧರ್ಮರಾಜನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ಅತ್ತಿಗೆ ಸಮಾನ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭ್ರಾತ ಪಿತು ಸಮಾಹ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಡೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ. ಈ ರಾಮನ ನಿರ್ಯಾಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಧಿಪುರುಷ ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಂತೆ ಇವನು ಬಂದ. ಯಾರು, ಅರ್ಜುನ ಒಳಗೆ. ಸರಿ ಹೇಳ್ದ, ಹೀಗೆ ಅರಣಿ ಇದ್ರದ್ದು ಇದಾಗಿತ್ತು, ಸರಿ ತಗೋ ಅಂತ.
ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಒಬ್ರು ಒಂದಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವರು. ಅರ್ಜುನ ಬಂದ, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ತಗೊಂಡ, ಹೋದ, ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ ಮಾಡಿ ಅರಣಿಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮುರಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಧರ್ಮರಾಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ವೋ, ನೀನ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಸಮಾನ, ನಾವಿಬ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ನೀನಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಾತು ಒಂದೊಂದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಕಟ್ಟಳೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸನ್ನಿಧಾನಂ ಜಗಾಮ, ತಾಯಿಗೆ ಮೆರೆಸತಕ್ಕದ್ದುಂಟೋ ಎಂದು ಹೊರಟು ಬಂದಳು. ತಾರೆಯಾದಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋಪವನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಶಮನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮಹಾರಾಜರು, ಮಾರುತಿಯೋ ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವ ಅರೋಗದ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ತಂಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವತಿ. ಹನುಮಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಬರೀ ಅವ್ನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಉಂಟಾಗೋದು, ಅವನಿಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿತವನ ಅಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿತ್ತೋ, ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳು ಇಲ್ಲ, ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಣ್ಗೇಡು ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನ್ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಂತವನು ಇವನು ಅಂತ, ಒಳ್ಳೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಅವನ್ ಪುಣ್ಯ ಅವನಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಇಂಥವನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಹನುಮಂತನು ಇವರು ಎರಡು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಬೇರೊಂದರಿಂದಲೂ ಶಮನ ಮಾಡಲಾಗದು ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೋಪನ, ತಾರೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಶಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಾರೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಕರಗುವ ಹದದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿಸಿದ ಕಬ್ಬಣವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ. ಕಬ್ಬಣ ಕಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗ ಕಾದು ಕೆಂಪಾಗದಾಗ ಅದು ಮೆತ್ತಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ವಿವೇಕ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹದವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಯಾವಾಗ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹಿರಿಯರಾದವರೆಗೂ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು. ಈ ನಮ್ರತೆ ಇವಳಿಗೆ ನಿರೂಪಕ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಇದ್ದಳೋ ಅಂತಹ ನಡೆಯ ಸೊಬಗಿನಿಂದ ಅವರನ್ನ ವಶೀಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಕ್ಕವಾಗಿದೆ ಈ ಹಂಸಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ವೃತ್ತ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಹಂಸಗವನಿಯಾಗಿ ತಾರೆ ಬಂದಳಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಇವನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಹಂಸಗಳ ನಡಿಗೆಯನ್ನ ನೋಡಿಯೇ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಪೂರಾ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂತಹ ನಡೆಯ ಸೊಬಗಿನಿಂದ ಅವರನ್ನ ವಶೀಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಕ್ಕವಾಗಿದೆ ಈ ಹಂಸಗಳು ಎಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಮದೀನಾಲ್, ಅವರು ಬಹಳ ದೂರದರ್ಶಿಗಳು ಎಂದು ಕಾಣಿರಿ. ರಾವಣನಂತೆ ತಲೆ ಕಡಿಯಲ್ಪಡಲು ತಕ್ಕವನಲ್ಲದೆ ಔದಾರ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಗುಣಲೇಶವನ್ನ ಆರೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಆ ಮಹಾಬಲಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾಬಲಿಯ ವೃತ್ತಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಬಲಿಯ ಔದಾರ್ಯ, ಈ ಕಡೆ ಇಂದ್ರ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ಬಲಿ ತನ್ನ ಭಾವಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಜಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿನ ಬಂದಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ. ಅದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ವೃತ್ರಾಸುರನನ್ನ ಕೊಂದ. ವೃತ್ರವದೆ, ವೃತ್ರಹನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ವೃತ್ರಾಸುರನ ಹಿನ್ನೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ. ವೃತ್ರನನ್ನ ಕೊಂದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ. ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವನ ತೇಜಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಬಲಿ ಇದನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ.
ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದ, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಹೋಯ್ತು, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ, ನೋಡು ಅವನೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಯಾಗ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳು, ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮೊಮ್ಮಗ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೀರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅವನು ಮೀರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಅಂತ. ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಪರಿಚಿತರು ಏನೋ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಡಿಮೆ, ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಲೋಕ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ, ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜು ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ನಿಜವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವನೇನೋ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೇಸರನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಕೇಳೋದಕ್ಕೇನೋ ಅದನ್ನ ಇನ್ಯಾರನೋ ಕಳ್ಸೋದು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಆಗತ್ತಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ. ಇಂದ್ರ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಲಿ, ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಧಿಪತ್ಯ, ಇಂದ ದೇವಗಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ನಾನು, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದು, ಗೋ ಸಹಸ್ರ ಪ್ರದಾತಾರಂ ಎಂಬಂತೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಉದ್ದ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉದಕಧಾರಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನ, ಉದಕಧಾರಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಡಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಅದು, ಪತ್ನಿಯ ಕೈಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ದಾನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಅನೇಕ ಕಾಲ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಸಾಯಂಕಾಲ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಕೃಚ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಹಿರಣ್ಯ ದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಸ್ಥಂ ಹೇಮ ಬೀಜಂ ವಿವಾವಸೋ ಅನಂತ ಪುಣ್ಯ ಫಲದಂ ಅಥ ಶಾಂತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಮೆ ಇದಂ ಅನೇಕ ಕಾಲ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಆಹುತೀನಾಂ ಅಕರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಕೃಚ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಹಿರಣ್ಯ ನಾನಾ ಗೋತ್ರೇಭ್ಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯ ತೇಭ್ಯಸ್ತೇಭ್ಯ ಸಂಪ್ರದದೆ ನಮಃ ನಮಃ. ಈಗ ಹೇಳಿ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪತ್ನಿ ಕೈಯಿಂದ ನೀರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆ ದಾನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಪತ್ನಿ ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿ, ಅವಳು ಕೈಯಿಂದ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಉದಕ ಧಾರಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ರಾಜ್ಯ 3 ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ 3 ಲೋಕವನ್ನು ಅಳೆದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯದ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಶತ್ರುನಿಗೆ ಕುರಳ್ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಏಕಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರದಂತೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಶರೀರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ರೂಪನಾದವನು ಕುಳ್ಳನಾಗಿ ಬಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ ಗಾದೆ, ಕಳ್ಳನ್ನ ಮೊದಲು ಕುಳ್ಳನ್ ನಂಬೇಡಿ ಅಂತ. ವಾಮನನಾಗಿ ಬಂದ, ಹೇಳಿದ್ದು 3 ಹೆಜ್ಜೆ, ಬರೀ 3 ಹೆಜ್ಜೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ 3 ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ. ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀ ಬಂದಿದ್ದು ವಾಮನನಾಗಿ. ಇವನು ವಾಮನ ಅವತಾರ, ಉಪೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಅದಿತಿ ಇವರಗಳ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವಳು ಪಾರ್ವತಿ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ದಂಡ ಕಮಂಡಲು ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ರು. ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ. ಇವನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ತೇಜಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬಾಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ತಾವಾಗಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೇರ ಒಳಗ್ ಬಂದ. ಇವನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನುಸಿತಾನೆ ಇವನು ವಿಷ್ಣು ಮಾಯಾವಿ, ಮೋಸಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು ಅಂತ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಂದನೂ ಬಲಿ ಒಂದ್ ಶಾಪ, ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಭಗವಂತನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಈ ಪದವಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ದ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ವಿಷ್ಣು ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ನಾಳಾಗ ಹೋಗು ಅವನು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹಾಗೂ ಕಡೆಗೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ನೀರು ಗಿಂಡಿಯಿಂದ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ದುಂಬಿ ಆಗಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಬರ್ದಂತೆ ಮಾಡ್ದ. ಇವನು
ಬಲಿ ಬಂದವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆಯ್ತು, ಚುಚ್ಚದ, ಒಂದ್ ಕಣ್ಣು ಹೋಯ್ತು, ಒಕ್ಕಣ್ ಶುಕ್ರಾಚಾರಿ ಇದ್ದ. ಅವನ ಆ ರೂಪ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್, ಮಹತ್ತಿಗಿಂತ ಮಹತ್ವ, ಅಣುವಿಲ್ ಅಣುವಂ ಮಹಲಿಲ್ ಮಹತ್ವಂ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರ್ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ವೇದಂ ತಮಿಳ್ செய்த ಮಾರನ್. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಬಂದವನು ಚಿಕ್ಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಣಾಯ್, ಅಂತೇವಾಸಿ, ಮಾಣವಕ, ಮಾಣಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ. ಮಾಣಾಯ್ ಉಂಟು ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ, ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಳ್ಳಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಖವು ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಯಾಚನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಜಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು. ಉಲಹಿರಂದ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಲೋಕವನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವನ್ ನಾನ್ ಎಂದು ಯಾಚಿಸಿದ ಕಳ್ವರ್ಕೆ ವಂಚಕರಿಗೆ ಎಂದು ತಿರುಮಲೆಯಾಂಡಾನ್ ಅವರ ನಿರ್ವಾಹ. ಎಂಬೆರುಮಾನವರು ಒಂದನ್ನು ನೆನೆದು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಎಂದು ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾಬಲಿಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ವಶೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಆಳ್ವಾರ್ ನಾಯಕಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಾಬಲಿಯನ್ನ ವಂಚಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬದುಕಿದರೋ ನಿನ್ನ ಹರಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ತೋರು ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾ ಕಾಣೆ, ಕಲಹ ಬಾರದ ಮುನ್ನ ಕಂಸನೊಬ್ಬನ ಕೊಂದೆ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಮನೆಯ ಮರಿದೆ, ನೆಲವ ಬೇಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಲಿಯ ತನುವನ್ನು ತುಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಶರಣಾಗೋದು. ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಿಸಿದ. ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಭಗವಂತ? ಅಮೃತ ಇವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪೆಣ್ಣ ಮುದುಂಡ ಎಂಬೆರುಮ, ಆ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿ ಕನ್ನಿಕೆ, ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ದ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಿ ಬಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ, ಕಾಮಧೇನು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ್ಸು, ಐರಾವತ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರನಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಸಿಕ್ತು ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ? ಹೋಗ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಮೋಹಿನಿ ಆಗಿ ಬಂದ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಚ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೀನ್ ಏನನ್ ಕೊಟ್ರು ಸರಿ. ಅವಳ ರೂಪ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀ ನೀರು. ಆರು ಬದುಕಿದರೋ ಹರಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ತೋರು ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾ ಕಾಣೆ. ಹೀಗೆ ಮಹಾಬಲಿಯನ್ನ ವಂಚಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ವಶೀಕರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದರದನ್ನ ರಸಾಸ್ವಾದನೆಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಮಹಾಬಲಿಯ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರಸನ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಧಿಪತ್ಯ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾಚಕ, ಅವನು ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹತ್ತಿ ಹಗುರ ಕಾಗದ ಹಗುರ ಅವೆರಡಕ್ಕಿಂತನೂ ಹಗುರವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ನೀವ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನೋ ನಂಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಅಯ್ಯ ಇಷ್ಟೇನಾ? ಹಾಗೆ ಬಹಳ ತುಚ್ಛವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಅನಾಯಾಸೇನ ಜೀವನ ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನ ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬೇಡಿ ನನಗೆ 2 ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಶ್ರಾದ್ದದ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಚಿತಾರಹ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ರು ನಾನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಾಗ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬರದಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಆ 3 ಜನ ಇವರನ್ನ ನಿಮಂತ್ರಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅಂತಹ ಕೀಳು ಕೆಲಸ ಯಾಚಕನಾಗಿ ಹೋದ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೊಡುವಂತವನು ಭಗವಂತ, ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಡುಪ್ಪ ಅಂತವನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ. ಹೋಗ್ಲಿ, ತನಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ? ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಂದ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳು, ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನುಸ್ಕೋ, ಅವಮಾನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ, ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಲೋಕದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಮಹಾಬಲಿಯನ್ನ ವಂಚಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ವಶೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಹಿಂದೆಯೋ ಪೆರುನಿಲಂ ಕಡಂದ ನಲ್ಲಡಿಪ್ಪೋದು ಎಂದು ತಾನೇ ಆಸೆ ಪಟ್ಟದ್ದು. ಪೆರುನಿಲಂ ಕಡಂದ ನಲ್ಲಡಿಪ್ಪೋದು ಉಲಹಂಕೊಂಡ ಅಡಿಯನರ್ ಇರುವರ ಮೇನಿ ಮಾಯತ್ತಾನ್ ಆಹಿலும் கொடியவன் நெஞ்சம் அவனெந்தே கிடக்கும் ಎಂದು அன்றொரு கால் வையம் அளந்த பிரான்.
ವಾರಾನ್ ಎಂದೊರು ಕಾಲ್ ಸೊಲ್ಲಾದುಳವು ಎಂದಷ್ಟೇ ಇವರಿರೋದು. ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರು ಸಹ ಮುನ್ನಂಗ್ ಕುರಳುರುವಾಯ್ ಕುರಳ್ ಮಾಣಿಯಾಯ್ ಕುರಳಾಯ್ ಮೂವಡಿ ಮಣ್ ಕೊಂಡಳಂದ ಮನ್ನನ್ ಶರೀತೈಕೆ ಮಾಲಾಹಿ ಪೊನ್ ಪಯಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭವ್ಯ ಪಡೋದು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಅಳೆದಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಅವರು ತಿರುವಂದಾದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು, ಇವಳು ನೀರ್ ಬಿಟ್ಲು, ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ, ಒಂದು ಕಾಲನ್ನ ಎತ್ತದ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವನ ಶರೀರ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ವಾಮನನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಇವನು ಬೆಳೆದಾಗ ಆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದ, ಅದು ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲ ಅನ್ನೋದು ಇವನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಕಿರೀಟವಾಯ್ತು. ಮತ್ತೂ ಬೆಳೆದ, ಅವನ ಕತ್ತಿಗೆ ಹಾರವಾಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದ, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟಿಸೂತ್ರವಾಯ್ತು, ಉಡ್ದಾರ. ಮತ್ತೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲಂದಿಗೆ ಆಯ್ತು, ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾದ ವಾಮನನಾಗಿ ಬಂದವನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲಂದುಗೆ ಆಯ್ತು. ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಇವನ ಕಾಲಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಇವನ ಶರೀರ ಇನ್ನೆಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಇವರೆಲ್ಲ ಭವ್ಯ ಪಡೋದು ಈ ಲೋಕವನ್ನಳೆದ ಕೆಲಸಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಪಾಕಶಾಸನಿಗೊಲಿದು ಬಲಿಯ ಮೆಟ್ಟಿದ ಪಾದ, ನಾಕ ಭೀಕರ ಬಕನ ಕೆಡಹಿದ ಪಾದ, ಲೋಕ ಪಾವನ ಗಂಗೆ ಉದಿಸಿದ ಪಾದವನು ಭಜಿಸಿ ಬದುಕೆಲೋ ಮಾನವ. ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೊಂಡಾಡೋದು ಯಾರು? ನನಗೆ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಜಪವೋ ತಪವೋ ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ, ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮಾಶೈವೋ ಕದಾ ಪುನಃಶಂಕರ ತಾಂಕ ಕಲ್ಪ. ಭಗವಂತನ ಚರಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅನೇಕ ಕಡೆನೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮದೀಯ ಮೂರ್ಧಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿತಿ ಕದಾ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಪಾದಗಳು ಬಲಿಯ ತಲೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು. ಅವನು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ. ಕೇಳ್ದ ಅವನು, 3ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ನೀನು. 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಅಳ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ನಾನು. ಸಮಸ್ತವಾಗೋಯ್ತು ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅದೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲಾನು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೊಡೋದು ನಾನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಡೋ ಭಗವಂತ ಅಂದ ಬಲಿ. ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ, ಬಲೀಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಗಿಲು ಕಾಯೋಕೆ ನಿಂತಿರ್ತೀನಿ. ದ್ವಾರಪಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಲಿಯ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಉತ್ತಮ. ಇವರು ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರೋ ದೇವತೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಈ ಕೆಲಸನ. ಓಂಗಿ ಉಲಹಳ ಅಂದ ಉತ್ತಮನ್ ಪೇರ್ಪಾಡಿ. ತಿರುಪಾಯಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಮದಿಲೇನ್ ಅಗಲುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗದಿರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಡು ಪಡಬಾರ್ದೆ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅವನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇಡ, ನಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳಿಗೇಡಿಯಾದೆ. ವಲ್ವಿನೆಯೇ ಮಾಡಾದೋ. ಇವಳು ಒಬ್ಬಳು ದೀರ್ಘ ಚಿಂತೆಯಂತಿ ಆಯಿತು. ಈ ಚಿಂತೆಯಂತಿ ನೋಡು, ಇವರು ತೆಂಗಿಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಇವನಿದ್ದ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆ ನಡೀತಲ್ಲ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗೋಪಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ಗೋಪಿಯರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ. ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ, ಶರದ್ ಋತುವಿನ ರಾತ್ರಿ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಯಮುನಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಋಷಿಗಳು, ಇವನ ಆಲಿಂಗನ ಸುಖವನ್ನ ಬಯಸಿದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳದ ಅವಾಗ, ರಾಮ ಈಗ ಬೇಡ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅವರೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಯರಾಗಿ ಬಂದ್ರು. ಅನನ್ಯ ಇದಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ತಾವಿರೋದೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರ ಕೈ ಒಬ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬಳ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಂತೆ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಮರಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪ್ರಾಣನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಲು. ಅವಳು ಚಿಂತೆಯಂತಿ. ಹಾಗೆ ಇವಳು ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಚಿಂತೆಯಂತಿ ಆಯ್ತು. ಇವಳು ಈ ವಿರಹದ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಂಕುಶ ನಾಯಕಿ. ಎಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮೀರಿ ಬಂದಾಗ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಸುನೀಗಿದಳಲ್ಲವೇ ಅವಳು. ಇದೊಂದು ದೀರ್ಘ ಚಿಂತೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ.
ತಚ್ಚಿತ್ತ ವಿಮಲಾಹ್ಲಾದ ಇತ್ಯಾದಿ. ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಳು. ಆ ನೆನಪಿನಂತೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಪಾಪ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಳು. ಆದ ಕಾರಣ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೆರಡನ್ನು ಅರ್ಧ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದಳಷ್ಟೇ ಅವಳು. ವರುತ್ತಿ ಒಬ್ಬಳು ಎಂದರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ, ಎಯ್ದವನ್ ಕೈ ಉಣರಾದೋ, ಬಾಣ ಹೊಡೆದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವೋ? ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಜಿಂಕೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಬಾಣದೊಡನೆ ಕ್ಲೇಶಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹೊಡೆದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ? ನೀನಲ್ವೋ ಹೊಡೆದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಗಲ್ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ದ ಅಂತ ಗಾದೆ. ಯಾರೋ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿನ, ಯಾರೋ ಕದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ನು ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾಗ ಆ ಹೊಡೆದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಯಾರು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ? ನೀನಲ್ವೋ ಹೊಡೆದವನು ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ವರುತ್ತಿ ಸಂಸಾರ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವಳು ಇವಳೊಬ್ಳೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಂಸಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಪರರು. ನಿತ್ಯ ಸುರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷ ಇಲ್ಲ. ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ, ಸದಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಯಾರು ಉಂಟಾ? ನ ಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ ನ ಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ ಇತಿ. ಇತರ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಇವರಿಗೆ ಅವಯವಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವರ ಒಂದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಈ ಆಳ್ವಾರೋ, ಕಾಲದ ಆಳ್ವಾರೋ, ತಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಹೀಗೇನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು. ಮದಿಕಲಂಗಿ ತನ್ನ ಅರಿವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವಳು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳಾದರೂ ನಾವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟು ಎಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮದಿಯೆಲ್ಲಾ ಕಲಂಗಿ, ನಾವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿ ತತ್ತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಭವೇತೆ ಎಂದು ಇರಲಾರಳು ಎಂದಿರ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವರು ತಾವಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿ. ತಾವು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತಾರವೆಲ್ಲವೋ ಕ್ಷೋಭೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಯಿತು ಎನ್ನಿರಿ. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಕ್ಷೋಭೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ನಾವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ಕದಡಬಲ್ಲದೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮದಿಯೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಕಲಂಗಿ. ಮುಂದಿಂದು ಈಡು ಹೋಗೋಣ. மதிகலங்கி அறிவழிந்தாள் என்னுங்கோள் தன் அறிவழிந்தாள் ஆகிலும் நாம் கொடுத்த அறிவு உண்டென்றிருப்பார். மதியெல்லாம் கலங்கி நாம் கொடுத்த அறிவு கொண்டு தத்தஸ்ய சதிசம் பவேத் என்றிராளோ என்றிருப்பார். அறிவு தந்தார் தாமன்னோ என்று அறிவியுங்கோள் தாம் மயர்வரத்து தந்த ஞான பரப்பெல்லாம் கலுங்கைக்கு உடலாய் தென்னுங்கோள் மேலெழ சிறிது கலங்கித்தாலாயிலும் பின்னையும் நாம் கொடுத்த அறிவன்னோ அப்படி கலங்குமோ என்பர். மதியெல்லாம் உள்கலங்கி தாம் தந்த மயர்வர் மதிநலம் எல்லாம் அடிமண்டியோடே கலங்கி தென்னுங்கோள் அத்தனையோ நாம் இருந்தோமே, பின்பு நாம் போனவாறே அறிவு கொடுத்து கொள்ளுகிறோம் என்றிராமே. மயங்குமால் மயங்கினாள் எண்ணில் இனி போனால் செய்வதென் என்றிருப்பர். முடியும் தசையாயித்து என்னுங்கோள் எண்ணீரே உங்கள் தலையில் பழியை துடைக்க பாருங்கோள் அறிவித்த பின்பு வாராதொழிந்தாளவனோ அவத்தியம் ஆர்த்தத்வனி பொறுக்க மாட்டான். அறிவியுங்கோள் எண்ணீரே, உங்களுக்கு ஸ்வரூபம், ಅವನಕ್ಕೆ ಗುಣಂ, எனக்கு ಸತ್ತೆ, உங்களுக்கு ஒரு ಭಕ್ತಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಮೂರನೇ ಪಾಶರದ ಈಡು. ಈಗ ಮದಿಕಲಂಗಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ತನ್ನ ಅರಿವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಲಾದರೂ ನಾವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಎಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮದಿಯೆல்லாம் ಕಲಂಗಿ ನಾವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿ ತತ್ತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಭವೇತ್. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಅವನು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟನಾಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ. ವ್ಯಾಮೋಹತಃ ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯಮೇನೆ, ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಮೋಹ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಂದನೂ ಆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಶನ್, ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ ನಾವು ಅವನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ. ಯು ಚೂಸ್ ಗಾಡ್, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಯು. ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ನಮೇದಯ ನ ಬಹುದಾಶ್ನು ಯಮೇ ವೈಶವರ್ಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ದೋಷ ಇದು ಏನು ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಘೃಣ್ಯ ಯಾವುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲದವನು. ಯಾರು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಅವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ
ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜ್ಞಾನ ಯಾರು? ಅವನೇ ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಶೋಭೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಯಿತು ಎನ್ನಿರಿ. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಕ್ಷೋಭೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ನಾವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ಕದಡಬಲ್ಲದೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿನೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಮಂಡಿ ನೋವೋ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇವತೆಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ? ಹೀಗೆ ಮದಿಯೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಕಳಂಗಿ ತಾವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶನ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಪನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಷೋಭೆ ಹೊಂದಿತು ಎನ್ನಿರಿ. ಅಷ್ಟೇಯೋ, ನಾವಿದ್ದೇವಷ್ಟೇ. ನಂತರ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡೋದೆ. ಮಯಂಗುಮ ಮೋಹಾವಿಷ್ಟಿಯಾದಳು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೋಗಿ ತಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಎಂದು ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಗಿಯುವ ದಿಶೆ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ ಎನ್ನಿರಿ. ಎನ್ನೀರೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆಯೋ ಬಾರದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನದೇ ಅಲ್ಲವೋ ಅವಧ್ಯ. ಆರ್ತಧ್ವನಿ ಸಹಿಸಲಾರನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ ಎನ್ನೀರೇ. ಇದು ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವೋ, ಅವನಿಗೆ ಗುಣ, ನನಗೆ ಉಜ್ಜೀವನ, ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು. ಇದು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಂದೇಶ. 4ನೇ ಪಾಶುರ 4ஆம் பாட்டு. அனுபவித்தாலும் ஆளாதது நான் பண்ணின பாப்பமேயோ என்று நின்னது கீழ். இவள் அனுபவித்தாளோ பின்னை எண்ணில் அவன் அரைக்ஷணம் தாழ்ந்த முகம் மாற வைத்த போதே எல்லாம் அனுபவித்தாளிரே. இவ்வளவிலே சில மகன்றில்கள் நமக்கு கிஞ்சித் கரிக்க நல்லவளவு என்று நாங்களிங்குர்த்தைக்கு செய்ய வேண்டுவதென்ன என்று வந்து முகம் காட்டித்தினவாக கொண்டு அவத்தை பார்த்து என் தசையை கண்டு வைத்து இறங்காதே போனவனுக்கு நான் எத்தை சொல்லுவது என்று நிராசையாய் பின்னையும் சாபல்யத்தாலே பலகால் சொல்லு மறுத்தார்க்கு சொல்லுவாரை போல இத்தனையும் சொல்லவல்லிகளோ மாட்டீகளோ என்கிறாள். 4ನೇ ಪಾಶುರ ಈಡಿಗೆ ಅನುವಾದ. ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಗಿಯಬಾರದುದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವೇಯೋ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಯ್ತು. ಕಲ್ಪ ಕಡೆಯ ತನಕ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಮುಗಿಸೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ. ನ ಅಲಂ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಕರ್ಮ ಹೇಗಿದೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಆ ಕರ್ಮ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯದ್ದೋ ಪಾಪದ್ದೋ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ತನಕ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಪಾಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಪುಣ್ಯ. ಯಾವುದು ಪಾಪ, ಯಾವುದು ಪುಣ್ಯ? ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಪ. ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನಂ. ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಏನು? ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇವುಗಳು ಆ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ತನಕ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ನೀವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 3 ಕರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ. ಒಂದೋ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಯಾವ್ದೋ ಘಟನೆ, ಏನೋ ಒಂದು ನೆನಪಾಯ್ತು, ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಾಗ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕರ್ಮ ಆಯ್ತು. ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಯಾರು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಂದ್ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯೋ ಕಾಲೋ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಅದಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಪಕ್ವವಾಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾದಿರುವಂತ ಕರ್ಮಗಳು, ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿವಸದ್ದೇನೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಕ್ಕಾಗೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಆಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಹೊರೆ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮದ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಸುಖ ದುಃಖ ಇವುಗಳು. ಆ ಹೊರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನು 200 ಜನ್ಮ, 2000 ಜನ್ಮ, ಇಲ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮ, 2 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಗ್ದೋದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ ಅಲಂ ಕಾಲಂ, ಕಲ್ಪಾಂತದವರೆಗೂ ನೀವು ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ
ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಗಾದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕಡೆ ಉಸಿರು ಇರೋ ತನಕ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳು ಕಾದಿವೆ ಎಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಪಾಶೇನ ಪ್ರಗ್ರತಿತ, ಬಲವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಗಿಯಬಾರದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವೇನೋ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಮತ್ತೆ ಇವಳು ಅನುಭವಿಸಿದಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅರ್ಧ ಕ್ಷಣ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ಮುಖವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗಲೇ ಇವಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದಳಷ್ಟೇ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹಂದಿಲ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮಗೂ ಕೊಂಚ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ನೀವು ಮಾಡಿ ದೌತ್ಯ, ಹೋಗವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಿನಗಾಗಿ ಕೊರಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸೇರದು, ನಿದ್ದೆ ಬಾರದು, ಕೃಷ್ಣಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಬಳೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಂದು ಕೇಳುವಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಅವನ್ನು ಕಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಈ ದಶೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಕಾಲ ನೋಡಿಯೂ ಕೃಪೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದವರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಸೋದು? ಕೋಪ ಬಂದು ಅವನು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ಯಾರತ್ರ ಹೇಳ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೇನು? ಕೋಪದಿಂದ ಹೊರಟೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದವರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಸಮಾಚಾರನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಸೋದು ಎಂದು ಆಶಾರಹಿತಳಾಗಿ ನಂತರವೂ ಚಪಲತೆಯ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಇಷ್ಟನ್ನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಾಳೆ. ಈಶ್ವರ ಸತಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಓಹೋ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಏನು ಅತಿ ಏನು ನಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಈ ಮಾತುಗಳು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನಾವೆಲ್ಲ ನನ್ನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಮಗಳಾದ್ರಿಂದ ನನಗ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಬರದೇ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವನು ವಿವೇಕ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡಮ್ಮ ನಮಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ದಿದ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅವನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾನೇ ನಮಗ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರವೇದಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಾಗ ಈ ಶಿವ ಎದ್ಲಿಲ್ವ ಮತ್ತೆ ಅಳಿಯ ನನ್ನನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ಕೋಪ ಅವನಿಗೆ. ಶಿವನನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವ ಹೇಳ್ದ ಬೇಡ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಸುಮ್ನಾದ್ಲು, ತಡೀಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಚಾಪಲ್ಯ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬೇಡ. ಎಲ್ರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅನ್ನೋಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಅದು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬೇಡ. ಅದು ವಿವೇಕನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಚಪಲ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟೇ ಬಿಡ್ಲು ಒಬ್ಳೇನೆ. ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಶಿವನ ನಿಂದೆ, ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವಳನ್ನ ನೀನ್ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಇದು ಅಂತ. ಇವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿನ್ಸಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಹ ನೀನು ದಕ್ಷ ಪುತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ನನಗ್ ಬೇಡ, ನಾ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಯೋಗದಿಂದ ದಹಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸುಟ್ಬಿಟ್ಲು. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಾನೇನೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೀಳ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಇವಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದ್ ಜನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಶಿವಗಣಗಳು, ನಂದಿ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದವರು. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಶಿವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಯೋಗದಿಂದ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಬಂತು ಕೋಪ, ಎದ್ದ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ, ತಲೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡದ ಕೂದಲಿನ ಜಟೆಯಿಂದ ವೀರಭದ್ರ ಉಂಟಾದ. ಹೋಗೋ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಗಿಸಿ ಅವನ ಯಜ್ಞನ ಭಂಗಗೊಳಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡು ಅಂತ ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ಭಂಗದ್ದು ಏನೇನೋ ಕತೆಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಸಾಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದತ್ತು, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಪಲ ಚಿತ್ತ ಉಂಟಾದಾಗ ಅವ್ರ ಪತಿ ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಸುಮ್ನೆ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾನೆ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ, ಯಾಕೆ ಹೋದ್ಲು? ಚಪಲ ಇದೆ ಕಾರಣ. ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಇಷ್ಟನ್ನಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಾಳೆ. ಎನ್ನೀರ್ ಮೈ ಪಾಶುರ ಆಯ್ತಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ. ಎನ್ನೀರ್ಮೈ ಕಂಡಿರಂಗಿ ಇದು ತಹಾದೆನ್ನಾದ எந்நீல முகில் வண்ணர்க்கு என் சொல்லி யான் சொல்லுகேனோ நன்னீர் மெய்னியவர்கண் தங்காது ஒன் ஒருவாய் சொல் நன்னீல மகந்தில்காள் நல்ಹುದಿರೋ ನಲ್ಹೀರೋ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಎನ್ ನೀರ್ಮೈ ಕಂಡು ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನ ಸಹಿಸದ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇರಂಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಇದು ತಗಾದು ಎನ್ನಾದ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಗಲಿರುವುದು ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳದ ಎನ್ ನೀಲ ಮುಹಿಲ್ ವಣ್ಣರ್ಕೆ ನೀಲ ಮೇಘದಂತಹ ವರ್ಣದಂತೆ ವರ್ಣವನ್ನುಳ್ಳ ನನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎನ್ ಚೊಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಯಾನ್ ಚೊಲ್ಲು ಏನೋ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೋ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅವರ್ ಕಣ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪರಾಂಕುಶ ನಾಯಕಿಯಾದ ಇವಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಲ್ ನೀರ್ಮೈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಭಾವವು ತಂಗಾದೆಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲದಾರದು ಎಂದು ಒರುವಾಯ್ಶ್ವಲ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋಣದ್ರಿಂದ ನಲ್ಹುದಿರೋ ನನಗೆ ನೀವು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಿರೋ, ನಲ್ ಹೀರೋ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ. ನಲ್ ನೀಲ ಮಹಂಡೆಲ್ಗಾಳ್ ಅತಿ ನೀಲ ವರ್ಣವುಳ್ಳಂತಹ ಗಂಡು ಮಹಂಡೆಲ್ ಪಕ್ಷಿಗಳೇ, ಒಂದೊಂದೇ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಮೊದಲು ನಾರೆ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕೋಗಿಲೆ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹಂಸ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಮಹಂಡಿಲ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾತು ಈಡು. ಇವಾಗ ಎನ್ ನೀರ್ಮೈ ಕಂಡಿರಂಗಿ ಎನ್ ನೀರ್ಮೈ ಉಂಡು ಎನ್ ಸ್ವಭಾವಂ ಎನ್ ಮಾರ್ದವಂ கண்டிரங்கி இது தகாது என்னாத இத்தை கண்ட தயை பண்ணி நாம் பிரியுமுது தகாது என்னாதே போகட்ட போனவர்க்கு பட்டரை ஒரு தமிழன் கேட்டிறங்கி என்னாதே கண்டிறங்கி என்ன பெருமோ என்ன அனைத்த கை நெகிழ்த்தவளிலே நெகிழ்த்தவளவிலே நெகிழ்த்த அளவிலே வெளுத்தபடி கண்டார் பிரியத்தகாது என்றிருக்க வேண்டாவோ இப்படி கூடுமோ என்னில் புள்ளி இத்தியாதி காதலர் தொடுவொளி இத்தியாதி உனக்கு இத்தமிழ் போகாதோ என்றார். என் நீல முகன்வண்ணர்க்கு என் சொல்லி யான் சொல்லுகேனோ இத்தசையிலும் என்னுடையவன் என்னும்படி காணும் முகம் கொடுத்தபடி கலந்து போது அவர்க்கு நான் சொல்லிவிடுவது எத்தை என்கிறாள். திருமுகம் மறுத்து போனவர்க்கு எத்தை சொல்லுவது என்கிறாள் காணும். இங்கன் சொல்லுவான் என் என்னில் கண்டிறங்காதவரோ கேட்டு இறங்க புகுகிறார் ಎನ್ನುಮತ್ತಾಲೆ கண்டானோ பின்னை என்னில் ஏன் கண்டிலனோ கலக்கிற சமயத்தில் கை நெகிழ்ந்த விடமெல்லாம் வெளுக்க கண்டிருக்குமே என்றிக்கே இவ்வளவிலே சந்நிகிதனாய் என் தசையை கண்டு இதற்கொரு போக்கடி பாராதே உங்கள் பக்கலிலே கேட்டறிய இருக்கிறவர்க்கு ಎನ್ನವುಮಾಂ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಎನ್ನೀರ್ಮೈ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವ ಕಂಡಿರಂಗಿ ಇದು ತಹಾದು ಎನ್ನಾದ, ಇದನ್ನು ಕಂಡು ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಅಗಲುವುದು ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಬಿಸಿಟು ಹೋದವರಿಗೆ ತಮಿಳರೊಬ್ಬರು ಕೇಟಿರಂಗಿ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಕಂಡಿರಂಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ ಅಂತ ಭಟ್ರನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತೆ. ಇದು ಭಟ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು. ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತೆ, ಕೇಟಿರಂಗಿ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಕಂಡಿರಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೋ ಕೈ ಜಾರಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅಗಲತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಬೇಡವೋ ಎಂದು ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಉಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕಿಡಂದೇನ್ ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನನ್ನ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಸಡಿಲಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವೈವರ್ಣ್ಯವು ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಬಳಿಸಿತು. ಕಾದಲರ್ ತೊಂಡುಳಿ ಎಂದರೆ ನಾಯಕನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಜಾಗವೆಲ್ಲ ವೈವರ್ಣ್ಯ ನೀಗಿತು, ಅವನ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದ ಜಾಗವೆಲ್ಲ ವೈವರ್ಣ್ಯ ಹೊಂದಿತು ಇತ್ಯಾದಿ. ತಮಿಳು ವಾಂಗ್ಮಯದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಾಕುಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಟ್ಟರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾಚಿಕೊಂಡವಳು ಮುಖವೆಲ್ಲ ಕೆಂಪೇರಿತು, ಕೈ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಯಿತು ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಈ ಪರಾಂಕುಶ ನಾಯಕಿಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗ್ಲಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿವರಣವಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಎನ್ನೀಲ ಮುಹಿಲ್ವಣ್ಣರ್ಕೆ ಎನ್ ಸೊಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಲು ಏನೋ ಈ ದಶೆಯಲ್ಲಿಯೋ ನನ್ನವನು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಿದೆ ಕಾಣಿರಿ. ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ ವರ್ತಿಸಿದ ರೀತಿಯೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುವುದು ಏನನ್ನ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮುಖವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದವರಿಗೆ ಏನನ್ನು ತಾನೇ ಹೇಳುವುದಾದೀತು. ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಎಂದರೆ, ಕಂಡು ದಯೆ ತೋರದವರು ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದಯೆ ತೋರ್ತಾರೋ? ಇನ್ನು ದಯ ಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ
ಅಲ್ಲಿ ಆ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಟುಕನೋ ನೀನು. ದಯನೀಯಸ್ತವನಾಥ ದುರ್ಲಭ ಯದಿ ಮೇ ನ ದಯಿಷ್ಯಸೆ. ನನಗೆ ನೀನು ದಯೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದಯೆಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಅಂತ. ಈ ಜಯದೇವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೀತಾ ಇದು ಬರ್ದಿಂದಲ್ಲ, ಜಯದೇವ ಅಷ್ಟಪದಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂತ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಳು, ಆದ್ರೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ. ಅವನು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾನೋ, ಮಹಾ ಕರುಣಾಸಾಗರ ದಯಾ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದ್ 3 ಹೊತ್ತು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅವನೇನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸುಮ್ನೆ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್, ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಲೋಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ತಾನೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರೋದು. ಪತ್ನಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಚೂರು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇವನ್ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಯದೇವ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದಯಾನಿಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪದಾಗ ಒಂದು ರೈಲ್ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವನು ಖಂಡಿತ ದಯಾನಿಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಗಂಗೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಕೊಟ್ಟೋದ. ಇವನು ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಬಂದ, ಇವನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಅಮ್ಮ ನಾನ್ ಬರೋದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯ್ತು, ಯಜಮಾನ್ರು ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬಾಸುಂಡೆ ಅವನಿಗೆ. ಒಂದ್ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳಾಗ ಆಗೋಷ್ಟು ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು, ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕದಡಿತ್ತು, ಇವಳು ಬೈದ್ ಬಿಟ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಇವಳೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಅದ್ ಯಾಕ್ರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನೋ ನೀವ್ ಹೊಡೆದ್ರಂತೆ, ಅವ್ನ್ ಬೆನ್ ತೋರಿಸ್ದ, ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಸುಂಡೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತಂತೆ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಇವನ್ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಕೋಪದಿಂದ ಮುಯ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಯ್ಯ ತೀರಿಸಿದೆಯೋ ಅಂತ ಇವರು ದಾಸರು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಪ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಗನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಕರೀತಾರಲ್ಲಿ, ಅವನೆಲ್ಲೋ ಎದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನೇ ಬಂದ, ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಿಸಿ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು, ಅವನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ತೆಗೆದರ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವನಿಗೆ. ಹೀಗೇನೋ ತರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮುಯ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಯ್ಯ ತೀರ್ಸಿದ್ಯೋ ಪಂಡರಿರಾಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿತಪಿಸಿದ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಆತುರದಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ ಈ ಕೆಂಪ್ ಲೈನ್ ಶಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಆ ಭಾವಗಳು ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ದಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಟ್ಟೋದವನು ಕೋಪದಿಂದ, ಅವನನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಅಂತ. ಮುಖವನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರಿಗೆ ಏನನ್ನು ತಾನೇ ಹೇಳೋದಾದೀತು. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಎಂದರೆ, ಕಂಡು ದಯೆ ತೋರದವರು ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದಯೆ ತೋರ್ತಾರೋ ಎಂಬುದರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕಣ್ಣನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡಿಲ್ವೋ, ಸಂಶ್ಲೇಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಜಾರಿದ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈವನ್ಯ ಉಂಟಾದದ್ದನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿ ನನ್ನ ದಶೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಇದನ್ನ ರೋಗಲಾಡಿಸುವುದನ್ನು ಎಣಿಸಿದೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋರಿಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎನ್ನೀರ್ಮೈ. ಈ ಪಾಶ್ರದ್ದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ, ನಾಳೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ಕಳಿಬಿಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು. ಸರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ತ್ರಿನಕ್ಷತ್ರ ಆಚೆ ರಂಗನಾಥ ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರದ ಊರ್ಲೆ. ಹಿಂದಿರ ನಿಂಗೆ ಹಿಂಗಿಕ್ಕುಲ ಊರ್ಲಿಂದ ನಾನು ಅದೇ ಊರ್ಲೆ ಊರ್ಲಿಂದ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಆಚಿ. நல்ல காரியம். எல்லாம் சௌக்கியம். எல்லாம் சௌக்கியம் தானே? ಇಲ್ಲ ತದೇರಾದ್ನೆ. ಅದೇ ನೀಂಗ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಮಾ ಅಣ್ಣೆ? ನಂಗೆಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯ. ಅದೇ ಅವ್ರ ದೊರೆಯಣೆಯಿಂದ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ವೈಕುಂಠ ಆಚಿ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ತೋಪ್ನಾರು. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ತೋಪ್ನ ಕಣಿಯಾರು ವೈಕುಂಠ. ಸರಿ ಕಾಣಪ್ಪ. ಆಚಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.
போது ಹ್ಮ್ எனக்கு எத்தாவது நாளைக்கு இப்போ சடாடிக்குது ಹಾ இப்போ சொல்லுங்க ஓது